हाँ जी विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं सतनाम सिंह तुहाडा दोस्त ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਟਰਨ 2 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਹੈ ਵਾਰਤਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੰਸਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਲੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈਸਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ है। सो इस लैसन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 अंक वाला प्रश्न भी आएगा और ਤੁਹਾਨੂੰ 4 अंक वाला प्रश्न भी आएगा। ध्यान देना, प्रश्न नंबर 11 नंबर ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ प्रश्न ਉਹ ਹੋਏਗਾ 2 अंक वाला प्रश्न। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਦੇਖੋ 9 10 11 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिहदे विच एक क्वेश्चन कहानी दे विचों, एक क्वेश्चन अरदास दे विचों, एक क्वेश्चन मेरे वड्डे वडेरे चों। इन्हां तिन्नां चों तुसीं 2 करने हैं कोई। ठीक है जी, ये हुण तुहाडा दिमाग है कि तुसीं किस तरीके दे नाल इसनूं अटैम्प्ट करोगे। सो कहानी दे विचों एक तुहानूं अरदास दे विचों, ठीक है, प्रार्थना दे विचों, और एक जिहड़ा हैगा वड्डे वडेरे चों। सो उस तरह ही प्रश्न नंबर 12 और 13 2 प्रश्न आउणगे 4-4 नंबर के, जिन्हां च तुसीं एक प्रश्न जिहड़ा हैगा ओह करोगे। सो हुण आपां सिद्धे ही जिहड़े है प्रश्नां दी तैयारी करदे हां। सब तो पहलां ध्यान दिओ कि मेरे वड्डे वडेरे जिहड़ा पाठ है, जिहड़ा लैसन है, यह ज्ञानी गुरदित्त सिंह दी एक किताब है मेरा पिंड, जिहड़ी कि मैं विचों तुहानूं जमात दे विच दिखाई भी है जदों आपां एक्टिविटीज़ कीतियां सी। मेरा पिंड किताब दे विच यह एक पार्ट है मेरे वड्डे वडेरे। इस विच ज्ञानी गुरदित्त सिंह ने अपने जिहड़े मालवे दे पिंड नूं, है ना, मलेरकोटले वाल जिहड़ा पिंड है वो, उस पिंड नूं बेसिकली लैके पूरे दा पूरे पंजाब दा कल्चर दिखा दिता। हुण इस पार्ट दे विच बेसिकली सिर्फ मेरे वड्डे वडेरियां बारे ही गल कीती गई है। जिहड़ी मेरा पिंड किताब है ना, ज्ञानी गुरदित्त सिंह द्वारा लिखी गई है, लाल रंग का कवर है उसका, बहुत अच्छी किताब है, जेकर मौका मिले तो जरूर पढ़ना। पंजाब का सभ्याचार जेकर देखना है तो मेरे वड्डे वडेरे पाठ दे विच सिर्फ अब मेरे वड्डे वडेरे भाव जिहड़े दादे परदादे वड्डे सीगे जिहड़े पहलां दे, उन्हां दे बारे गल कीती गई है। उन्हां दी चंगीआं गल्लां भी कीतीआं ने, उन्हां दी जिहड़ी वाहो-वाही जिहड़ी कीती गई है, उन्हां दी कई अजिहियां गल्लां ने जिहड़ियां कि ना मनण योग भी ने। पर आपां सिद्धा प्रश्नां दे उत्ते आउंदे हां। सो पहला ही प्रश्न जिहड़ा हैगा, पहले प्रश्न दे विच असीं देखदे हां, मेरे वड्डे वडेरे मेरे वड्डे वडेरे निबंध का विशा जिहड़ा हैगा, विशा की है, सबजैक्ट की है। ध्यान दिओ, मैं पहले ही दस चुका, मेरे वड्डे वडेरे निबंध पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार ज्ञानी गुरदित्त सिंह की रचना है। इस निबंध का विशा जिहड़ा हैगा बहुत ही यथार्थक है। यथार्थक मतलब सच्चा वा, असली है, रियल है, नकली नहीं हैगा, असली है। क्योंकि उन्होंने अपने पिंड के बारे गल की गई है कि उस पिंड के विच की हुंदा सी, मेरे वड्डे वडेरे जिहड़े सीगे वो किहो जे सी, उन्हां दे बारे गल की गई है। ठीक है, सो यथार्थक मतलब असली है, रियलिटी है। इहदे विच लेखक ने अपने पुराने पंजाब के पंजाबियों के जीवन, ताकतवर शरीरां ते सधारण जीवन बारे, जीवन जांच जिवें वो रहिंदे सी उन्हां दे बारे दस्सिया गया है, उसनूं आधार बनाया है। नैक्सट प्रश्न है, ज्ञानी गुरदित्त सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक मेरा पिंड बारे तुसीं की जानते हो। मैं पहले ही दस चुके हैं तुहानूं, उसनूं केंद्र बिंदु बना के जिहड़ा हैगा ये पाठ लिखिया गया है। ज्ञानी गुरदित्त सिंह की लिखण कला किस तरह की है बेटा? ज्ञानी गुरदित्त सिंह पंजाबी वार्तक साहित्य दे विच बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रोल रखते हैं। विलक्षण यूनीक डिफरेंट टाइप के जिहड़े सी राइटर ने, उन्हां दी लिखण कला सीधी सादी, सीधे सिंपल सादे बोलां वाली सी। अखाण ते मुहावरे काफ़ी यूज़ करते सन। लेखक के वड्डे वडेरे किहो जिहे सी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर के आ सकता, जेकर 4 के आया थोड़ा एक्सपैंड कर दिओ, अपना हुण दिमाग इत्थे यूज़ करियो। जेकर 2 अंक के प्रश्न आया तो उही 25-30 शब्दों के 10 शब्द असीं मन के चलते एक लाइन के आउंदा। ठीक है, जेकर 4 अंक का प्रश्न हैगा, तुहाडा 5-6 लाइनों के आ जाना चाहिए। और तुसीं अपना दिमाग यूज़ करना कि तुसीं की ऐड ऑन कर सकते हो। ज्ञानी गुरदित्त सिंह ने इस निबंध में वड्डे वडेरियां बारे दस्सिया है कि उसके वड्डे वडेरे राजे नवाब दे नौकर, रईस या बख्तावर नहीं सी, ना ही वह विद्वान सी, बल्कि वो उस जमाने के सधारण मनुख सी।
ਭਾਵ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਰਈਸ ਸੀਗੇ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਬਖਤਾਵਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਰਾਜੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਰਾਜੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੇਕਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵਿਸਵੇਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਵਿਦਵਾਨ, ਰਾਈਟਰ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਰੋਹੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ। ਰੋਹੀਆ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਿਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਲੇਖਕ, ਜੇਕਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵ ਜੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੂਜਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਹੰਤੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹੰਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਹੰਤੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ? ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਬੰਧ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਅਜੋਕੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੀ ਪਾਲੀ, ਹਾਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੀ ਪਾਲੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨਿਬੰਧ ਮਤਲਬ ਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪੁਰਖੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ? ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਬੰਧ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਥਾਵਾਂ ਭਾਵ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਉਸਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਖਦੇ ਸੀ? ਲੇਖਕ ਕੌਣ? ਗਿਆਨੀ। ਕੌਣ? ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕਹਿਰੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਉਸਨੂੰ ਬਲੂੰਗੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਗਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਾਗਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਲੂੰਗੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਲੂੰਗੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਭਾਵ ਇਕਹਿਰਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਪਤਲਾ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਾਗਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਾਂ ਬਲੂੰਗੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਬੰਧ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ, ਭਾਵ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਗਾਲੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਟਕਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਐ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਿਮਕਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਡੰਡੀ ਆਪੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਡੰਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਡੰਡੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਾਹ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕਾਕਾ ਡੰਡੀ ਪੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਪਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 4 ਦਾਦੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 4 ਭਰਾ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਆ ਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਿਕ 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 ਟਿਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 4 ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਸੀ ਨਾ ਭਰਾ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਭਾਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਛਾਪੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਵਰਤਾਵੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੇਖਦੇ। ਵਰਤਾਵੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਵਰਤਾਵੇ ਮਤਲਬ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਬੇਟਾ ਛਾਪਾ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਪੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਛਾਪੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੜਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੜਾਹੇ ਖਾ ਗਏ। ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਦਾ ਭੂਤਰਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਦਾ ਭੂਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਇਆ ਭੂਤਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਸਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਕੜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਮੰਨੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੰਨੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਭੂਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਭੂਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਚੌਧਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਰਸਤ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਰਸਦ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ, ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਲੜਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਦ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਦ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਲੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਉਸਦੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਓ ਦੈਂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਜੁੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਓ ਬਾਹੁਬਲੀ ਦੈਂਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੂਤ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਸਮੇਂ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੱਖਣੀ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਵੰਡ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 4 ਦਾਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਜ਼ੋਰ ਕਰੋ ਔਰ ਦੌੜੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਗਦਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਮੁਗਦਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਘਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਗਦਰ ਆਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡੰਬਲ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਗਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਮੁਗਦਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ
थाली विच 101 रुपया सुच्चा त्योर हुंदा कपड़ा बेटा लैके उसने उस समय मगरों पहलवानी छड्डण लई कहा ते बाबियां दी भैन नूं धर्म दी भैन बना लिया। ये पहलवान जदों तक जिउंदा रहा भैन नूं त्योर ते कपड़े लीड़े दे के जांदा रहा। बेटा इहदा कारण सी क्योंकि उहदी सिस्टर ने ना एक अगे क्वेश्चन आउंदा मैं दस दिना की कीता सी। इस करके जिहड़ा ये पहलवान सी ना वो पहलवान 101 रुपया ते कपड़ा लैके थाली दे विच लिया के उसने दादे दी जिहड़ी भैन सी उहनूं दित्ता क्योंकि उहने काम ही बड़ा अनोखा कीता सी। वो काम किहड़ा सी और उहने अपनी पहलवानी छड्ड दित्ती सी और वो हरेक साल जिहड़ा सीगा ये पहलवान जद तक जिउंदा रहा उहनूं कपड़े लत्ते दिंदा रहा। काम की सी देखो बाबियां दी चिड़िक विआही भैन ने किहड़ा हैरानी भरिया कारनामा कीता। इसे कारनामे करके आ पहलवान ने पहलवानी छड्डती सी की सी उसदे बाबियां दी भैन ने बहुत ताकतवर सी जिहड़ी उन्हां दी एक भैन चिड़िक विआही हुई सी चिड़िक पिंड। जदों वो सहुरे गई तो शाम नूं बाहर जाण वेले बाहर किते घुम्मण फिर जाण वेले ना उहने रस्ते विच एक पहलवान नूं मुगदर चुकदियां वेखिया। पहलवान मुगदर चुकदियां वेखिया। वापसी ते उसने वेखिया कि अखाड़े 'च कोई नहीं सी। उसने सੱਸ नाल गल्लां करदे मुगदर चुक के नेड़े दे खोले विच सुੱਟ दित्ता ते मुटियार वल्लों भारा मुगदर चुकना करामात दे बराबर सी। भाव उही पहलवान जिहड़ा सी मुगदर चुक रिहा सी। जदों वापसी ते उत्ते उहदी सिस्टर आई जिहड़ी चिड़िक पिंड दे विच सी उहने देखिया कि राह दे विच उहने चक के ऐ परे भगा मारिया। ये गल ते हैरान हो गए सी ते 101 रुपया ते त्योर लैके आए सी ते उहदी सिस्टर नूं दित्ता सी धर्म दी भैन बना लिया सी। पिंड दे चौधरी ने पिंड रात ठहरे पहलवान नूं अगले दिन की किया। उहने अगले दिन कहा चौधरी चढ़ सिंह ने पिंड दे ठहरे पहलवान नूं कहा कि उसनूं पक्की रस्त नहीं देणगे बल्कि पिंड दा कोई एक बंदा उहदे नाल दो हत्थ करेगा ते पिंड दे लोग पहलवान नूं सुक्की रस्त देण अपनी बदनामी समझदे सन। ये सुण के पहलवान हैरान होया कि छोटे जे पिंड विच उहदा मुकाबला करन वाला किहड़ा जंम पिया भी किहड़ा आ गया। सो पिंड आए पहलवान दा जुस्सा वेख लोग हैरान क्यों सन। ਇਹਦਾ लास्ट क्वेश्चन है लोग हैरान सी क्योंकि बाबा पुन्नू जिहड़ा सी ना उहनूं मना लिया सी चौधरी चढ़त सिंह ने उहदे नाल लड़न लई। चौधरी चढ़त सिंह ने मना लिया बाबे पुन्नू दा शरीर ओह जिहा सीगा वो दूजा बहुत भारा जिहा सीगा जिहड़ा पहलवान आया सी। सो कुश्ती बाबे पुन्नू नाल होण लगी तां पहलां ढोल वज रिहा सी छिंज मग गई वड्डे पहलवान दा निहारिया खा गुन्निया जिस्म ते नित कसरतां करके बनिया करतबी शरीर वेख के लोग हैरान सन कि इस दे नाल कौन लड़ूगा। कौन लड़िया सी बाबा पुन्नू और उसने हराया भी सी। सो दूसरी किताब दे विचों आ प्रश्न ने ये प्रश्न आपां कर चुके हैं पर आपां दोबारा करते हैं। लेखक दे पिंड दे लोग लेखक नूं पिंड दे लोग कागजी पहलवान क्यों कहंदे सी बलूंगड़ा पहलवान जां कागजी पहलवान क्यों कहंदे हुंदे सी आपां चेंज कर लिए। सो लेखक दे पिंड दे वड्डे वडेरे अपने समय दे बहुत वड्डे तगड़े जुस्सियां वाले तगड़े बंदे सी है ना पर जिहड़ा लेखक सी वो हल्का सी सुक्कियां जिहियां हड्डियां दा हल्का बंदा सी जिस करके उस नूं देख के लोग पिंड दे लोग कहंदे हुंदे सी ये कागजी पहलवान है ये परिवार नूं लीक लाउण वाला। लीक लाउण वाला मतलब बदनामी करन वाला ठीक है कि इहने तां लीक लाती परिवार नूं। सो एक बुढ़े बाबे वालों शहतूत के डिगे दरख्त नूं खिंच के लै जाण दी घटना नूं अपने शब्दां विच बयान करो। बेटा शहतूत का एक दरख्त सी जिहड़ा राह च डिग्गिया होया सी ओहदी एक घटना कहंदा एक पुराने शहतूत का दरख्त हनेरी दे नाल पुट्टिया गया ते कोल एक दो व्यक्तियां ने उतों लंघ रहे एक बुढ़े बाबे नूं पुछया कि इस रुख की छांगी छंगाई किवें करिए। बाबे ने कहा कि खिंच के घर लै जाओ वो छांगी छंगाई आपे होंदी रहेगी। उन्होंने व्यक्तियों ने बाबे नूं कहा कि जे तू खिंच के लै गया ना है ना तो तेरा शहतूत हो जाए। बाबे ने बढ़ांग वाले पासे तो शतूत नूं उल्ट पुलट करके जड़ां उखाड़ दित्तियां ते फिर जड़ां विचों खिंच के घरे लै गया। हुण शतूत वाली किहड़ी घटना वा एक वारी की होया राह दे विच हनेरी झक्खड़ दे करके शतूत दा दरख्त जिहड़ा जड़ों निकल गया ते दो बंदे उत्थे कोल खड़े सी। जदों बाबा कोलों लंघिया कौन बाबा ज्ञानी गुरदित सिंह दे जिहड़े दादे परदादे सी उन्होंने पूछया कि यार इनू छंगीए किवें भाव कटिंग किवें करिए। वो कहता कटिंग की करनी है इनू खिंच के लै जाओ घरे फिर कटिंग होंदी रहेगी। वो कहते ठीक है बाबा जी जे तुसीं खिंच के लै गए दरख्त तुहाडा वो खिंच के लै गए। सो बाबा दास दे किक्कर दी गेली चुक के लैके आउण दी कथा। हुण ये बाबा पुन्नू की गल की हुण बाबा दास की है चार भरा सी उन्हां दा नाम भी दसांगे तुहानूं। बाबा दास किक्कर दी गेली भाव बेटा जिवें गाटर बाले नहीं हुंदे गेली हुंदी बहुत बड़ा सारा भारा सारा हुंदा
ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਬੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਦਾਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਗ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੰਬਾ ਭਾਵ ਅਣਘੜਤ ਜਿਹਾ ਟੰਬਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅੰਗ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਬਾਬਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਝੱਟ ਮੋਢਾ ਢਾਹ ਕੇ ਭਾਵ ਮੋਢਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਗੇਲੀ ਪਾਈ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲੈ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਗੇਲੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, PDF ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜਕ ਵਿਆਹੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨੀ ਸੀ। 101 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਲੇਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਖਾਣ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਛਾਪੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 4 ਦੇ 4 ਹੀ ਕੜਾਹੇ ਉਹ ਖਾ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਬਲੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਾਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਸਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੀ ਰਸਤ, ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਢੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਜੇ ਪਤਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਾਕਾ ਮਤਲਬ ਝੰਡਾ, ਵਿਜੇ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਜੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾਕਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੱਪਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਲੈਗ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਿਓ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਗੁੜ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਫੀ ਦਿੰਦੇ। ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬੇ ਪੁੰਨੂ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਬਾਬੇ ਪੁੰਨੂ ਤੇ ਭਲਵਾਨ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਚੜਿਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭੂਸੇ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਦਾਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੁੰਨੂ, ਬਾਬਾ ਪੁੰਨੂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਘੁਲੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਬਾਬਾ ਪੁੰਨੂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅੱਖੜ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਹੱਥ ਕਰ ਲਵੇ। 1-2 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੱਥ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬੇ ਪੁੰਨੂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਠੋਡੀ ਹੇਠ ਕੂਣੀ ਦੇ ਰੋਕ ਦੇ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਗਰਦਨ ਵੱਲ ਵਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਠੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਕੂਣੀ ਦੀ ਰੋਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੂਣੀ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਕੇ ਐਨ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਲੇਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਠੋਡੀ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਆਣ ਪਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਿਰ ਚਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਘੋਲੂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਸਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ
ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਬਾਬੇ ਪੁੰਨੂ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਧੁਨੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ। ਧੁਨੀ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਪੁੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਓ ਦਾਨੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਦਿਓ ਦਾਨਵ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਲੇਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ, ਮਤਲਬ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਓ ਦਾਨਵ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸਨ ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਿਓ ਦਾਨਵ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿਓ ਦਾਨਵ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨਵ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਬਾਹਰ ਜਵਾਰ ਸਿੱਟੇ ਤੋੜਦੇ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜਨ ਵੇਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਮਣ ਕੱਚੀ ਜਵਾਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਬਿਨਾਂ ਤੋਲਣ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਚੜਿੱਕ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੁਗਦਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਦਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 5 ਮਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਟੇ ਤੋੜਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਲੇਖਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਰੋਏ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੜਾਹ ਦਾ ਕੜਾਹ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸਤੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਗੇਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭੈਣ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ 5 ਮਣ ਕੱਚੀ ਜਵਾਰ, ਅਨਾਜ ਹੈ ਜਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਰ ਲੈ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਚੜਿੱਕ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਮੁਗਦਰ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜਿੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਛਾਪੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਉਹ ਆ। ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਚੌਧਰੀ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬੇ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਘੁਲਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਸਦ ਦੇ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੰਨੂ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਪੁੰਨੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਖਾ ਪੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵੇਲੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਫੇਟ। ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬਚਾਲਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਰੋਆ ਸੀ, ਤਕੜਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਸ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਬੇ ਪੁੰਨੇ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਹਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਨਾ। ਪਰ ਲਵੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਵੇਰੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਦੁੱਧ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਬਾਬਾ ਪੁੰਨੂ। ਇਸ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਕੇ ਹੱਡ ਹੀ ਨਾ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੋਏ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਉੜ ਕਰਕੇ ਮੋਠ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਖਿਚੜੀ ਭੇਜਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲਈ ਘੁਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਆਇਆ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦੁੱਧ ਦੱਧ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਰੀਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਭੇਜ, ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਇਹ ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਾਗਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਲੂੰਗੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਏਡੇ ਤਕੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਕੰਮਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ PDF ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੀਤੀ? ਬਾਬੇ ਪੁੰਨੂ ਨੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਬੇ ਪੁੰਨੂ ਚੌਧਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਗਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹੋ ਕੇ? ਸਿੰਪਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਗਹਿਰਾ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਪੁੰਨੂ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤਕੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ 2 ਤਕੜੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਸੁੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਗਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਲੇਖਕ ਵੱਡੇ ਵਿਸਵੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟਡ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਲੇਖਕ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਆਇਆ? ਲੇਖਕ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਓਦਾਨਵਤਾਰੀ ਸਨ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾ ਮਨ ਮੂੰਗਲੀਆਂ ਫੇਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਨਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾ ਦਬਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ 20-25 ਸੇਰ ਮਤਲਬ ਕਿਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਲੀਟਰ ਔਰ ਕੇਜੀ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਸੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ। 20-25 ਸੇਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਗਲ ਮੂੰਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੰਗਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੂੰਗਲੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਕੁੱਛੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਭਾਣਜੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਹਿਤੂਤ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟਡ ਨੇ। ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੈਨ ਟੇਕ ਇਟ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ PDF ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਸੀ, ਚਾਰ ਭਰਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੜਿੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਈਵ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗॉड ਬਲੈਸ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।